وہ انسان کا ہوا، اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے، زمین کا نائب بننے کی وجہ سے، اللہ کا جو ہے وہ خلیفہ ہونے کی وجہ سے، یہ تھی اس کی نفرت کی وجہ۔ اور پھر اللہ نے اس کے اوپر پھٹکار کی، لعنت کر دی، مردود قرار دے دیا قیامت تک کے لیے، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گیا۔ اب جس کے اوپر کہتے ہیں نا شیطان یہ کیوں نہیں کر لیتا، جائے نماز کھلی ہوگی شیطان سجدہ کر لے گا، وہ تو مردود ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے، وہ کبھی بھی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ پہلے انسان کے اوپر لعنت پڑتی ہے نا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر سے اللہ کی رحمت ختم ہوتی ہے۔ تو یہ سیم شیطان کے ساتھ جو ہے نا، پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعن کر دیا، اس کو اپنی رحمت ہٹا لی اس کے اوپر سے، تو وہ لازمی طور پہ مردود ہو گیا، پھٹکار والا ہو گیا، اللہ کی رحمت سے جو دور ہو گیا وہ پھر برباد ہو گیا۔ تو وہ یہ اس کی وجہ ہے ساری بربادی کی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ شیطان کا وہ حال ہے کہ میں تو چونکہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، برباد ہو گیا، اب نوع انسانی کو بھٹکاؤں گا، وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے اوپر فضیلت دی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 119 کو دیکھ لیں گے، یہ سیم مفہوم چلے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور یقیناً میں ضرور بضرور گمراہ کروں گا انہیں، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور یقیناً میں ضرور جھوٹی امیدیں دلاؤں گا انہیں، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور یقیناً میں ضرور حکم دوں گا انہیں، فَلْيُبَتِّكُنَّ، سو وہ ضرور چیریں گے، آذان کان، الانعامی جانوروں کے، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اور یقیناً میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا، اور یقیناً میں ضرور انہیں حکم دوں گا، سو وہ ضرور میرے حکم سے جانوروں کے کان کاٹیں گے، کان چیریں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور یقیناً میں ضرور حکم دوں گا ان کو، فَلَيُغَيِّرُنَّ، سو یقیناً وہ ضرور بدلیں گے، خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو، اللہ کی پیدا کی ہوئی صورتوں کو۔ یہ تو آج کل نارمل ہے۔ بمن، اور جو کوئی، یتخذ، جو کوئی بناتا ہے، الشیطان، شیطان کو، ولین، دوست، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فقد، تو یقیناً، خسرا، اس نے نقصان اٹھایا، اس نے خسارہ اٹھایا۔ کیسا خسارہ؟ خسرانن، خسارہ، مبینن، واضح خسارہ۔ اچھا جی، یہاں پہ ہم نے بڑا واضح دیکھا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ایک ایگریمنٹ کر لیا، اس کے اوقات نہیں تھی، لیکن یہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کا آزمائش آزمانے کے لیے، اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے، جب کوئی اس طرح کا کی سچویشن آ جاتی ہے نا، تو یہ دنیا تو ویسے آزمائش کا ہے، اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی اس کو آزمائش کی جگہ ہی بنایا تھا، یہ کوئی شیطان کا اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ اس نے یہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کو پیدا کر کے بنا کے اپنی مخلوق کا ٹیسٹ لے لیا، یہ شیطان کو مردود کر دیا، اور بندہ جو ہے، یہ آدم جو ہے، بنی آدم، یہ سب اب اس لائن میں آ گئے کہ ان کے لیے دنیا میں جس طریقے سے کانٹوں سے بچ کے رہنا ہے، سیم اسی طریقے سے یہ شیطان سے بچ کے رہنا ہے، کیونکہ اس کے بڑے بڑے بول، اس کے بڑے بڑے وعدے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ یقیناً میں ضرور بضرور گمراہ کروں گا انہیں، یعنی مسلمانوں کو، انسانوں کو۔ واو حرف عطف ہے، اور لام لام قسم ہے، یہ بھی قسمیہ طور پہ قسم یہ کھائی جا رہی ہے نا کہ میں ضرور یہ کام کروں گا۔ اضلّ، اضلّ فعل ہے مضارع کا، اور واحد ہے، اور متکلم ہے، میں، ضاد لام لام، میں ضرور کروں گا، نون مشدد تاکید کے لیے آیا ہے جس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں، ضاد لام نون، ضاد لام لام روٹ ورڈ کے ساتھ، انا کی ضمیر اس کے اندر فاعل موجود ہو گئی، اور ہم اس کا مفعول بھی ہو گیا، تو فعل اپنے فاعل اپنے مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا قسمیہ، قسم کھائی جا رہی ہے نا اس جملے میں، تو یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ قسمیہ ہو گیا۔ آگے دوسرا جملہ، ولا امنینہم، میں ضرور بضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، واو حرف عطف آ گیا، لام لام قسم آ گیا، امنیہ، میم نون یا روٹ ورڈ کے ساتھ آ گیا فعل مضارع واحد متکلم، اور میم نون یا روٹ ورڈ ہے اس کا، اور انا کی ضمیر اس کے اندر فاعل موجود، نون مشدد یا نون ثقیلہ
मजीद ताकीद के लिए, हम इसका मफऊल बिही, फेल फाइल मफऊल जुमला फेलिया मुकम्मल हो गया, और ये लाम कसम की वजह से कस्मिया जुमला हो गया। वला आमुरन्नहुम, और मैं जरूर हुक्म दूंगा उनको। वाह हरफ अतफ आ गया, लाम लामे अमर या लामे कसम आ गया। आमुरा, मैं हुक्म दूंगा। आमुरा फेल मुजारे, वाहिद मुतकल्लिम, हमजा मीम रा इसका रूट वर्ड, अना की जमीर इसके अंदर फाइल मौजूद, नूने मुशद्दद नूने सकीला ताकीद के लिए, जरूर बजरूर, और हम जो है इसके साथ मफूल बिही की जमीर जुड़कर आ गई। तो इस तरीके से ये भी फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया हो गया। ये वाव अतफ के सरिये जुड़कर सारी कस्में बन रही हैं, सब कस्में बन रही हैं ना। फल युबत्ती कुन्ना। अब अगर यहाँ पर हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे पा हर पे अतफ है, और लाम ये भी अभी तक लामे कसम ही चल रहा है। युबत्ती कुन्ना, बा ता काफ रूट वर्ड के साथ फेल मुजारा और जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, सो वो जरूर चीरेंगे। और असल में क्या था ये, युबत्तकू नन्ना था। नून एक ड्रॉप हुआ है डबल होने की वजह से, एक नून को ड्रॉप किया गया एक रूल की वजह से, वो हम इंशाल्लाह देखेंगे। ये लामे कसम ही अभी तक आ रहा है, और बा ता काफ इसका रूट वर्ड है, और हम की जमीर इसके अंदर फाइल मौजूद है। नून मुशद्दद मजीद ताकीद के लिए आ रहा है। वो क्या करेंगे, वो जरूर चीरेंगे क्या, आजान अल अनआमी, जानवरों के कान। जानवरों के कान, आजाना एक इसम आ गया, और अल अनआमी ये भी एक इसम आ गया, दो इसम आ गए, मुरकबे तो मुरकबे इजाफी का पैटर्न बन गए। ये लामे ताकीद नूने सकीला डबल ताकीद के लिए जो आ गया है, इसका मीनिंग्स जानवरों के ऊपर इतलाक होने के लिए है, ठीक है, ताकीदन के जरूर बजरूर वो काम करेंगे। जानवरों के कान चीरना ये अरब का एक असलूब हुआ करता था, हम अभी तफसीर में देखेंगे। वला आमुरन्ना हूं, और मैं जरूर बजरूर उनको हुक्म दूंगा। वाव हरफे अतफ, लाम लामे अमर लामे कसम, आम मुराफेल मुजारे जमा वाहिद मुतकल्लिम, अना की जमीर इसमें फाइल, नून मुशद्दद नून मुस्तकीला ताकीद के लिए, हम इसका मफऊल बिही, फेल फाइल मफऊल जुमला फेलिया कस्मिया। फला युगय्यिरुन्ना, सो यकीनन वो जरूर बदला लेंगे। अब ये उसका जवाब है। ये लाम फा जो है ये जवाब, ये लामे कसम का जवाब कसम आप देख लें, ये वाला लाम जो है फा अतफ ही है। लाम लामे कसम का जो कसम थी ना, उसका जवाब कसम भी आता है, सो वो जरूर बदला लेंगे। और ये भी ताकीद ही होती है। युगयिरुन्ना, युगयिरु, वा या रा रूट वर्ड के साथ फेल मुजारे वाहिद, वो जरूर बदला लेंगे, फेल मुजारे है, और जमा मुजक्कर है, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, हम की जमीर नहीं, उसका बदल देंगे मीनिंग होगा ना। बदल देंगे, बदला देंगे या बदल देंगे, यकीन वो बदलेंगे, गाइन या रा रूट वर्ड के साथ वो बदल देंगे, चेंज कर देंगे। फला युगयिरुन्ना, तब्दीली पैदा कर देंगे। फेल मुजारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, गाइन या रा इसका रूट वर्ड है, और नून मुशद्दद ज्यादा ताकीद के लिए आया है। ये असल में एक बाब से आया हुआ है। ये जवाब कसम है, ये जो पूरी उपने उसने कस्में खाई है ना, तो जवाब कसम में उसने कहा है, तो अब वो क्या करेंगे, वो जरूर बदल देंगे, चेंज कर देंगे। किस चीज को, खल्क़ुल्लाहि, अल्लाह की तख्लीक को, जो कि अल्लाह ताला ने बनाया है ना उनको, वो अपने आप को बदल लेंगे, जाहिरी तौर पे भी बातिनी तौर पे भी, हर तरीके से। खल्क़ुल्लाह ही मुरकब इजाफी है, मंसूब होने की वजह से मफऊल भी ही बन जाएगा पीछे वाले फेल युगय्यिरु के लिए, और इस तरीके से फेल फाइल मफऊल जुमला फेलिया जवाब कसम हो जाएगा। तो कसम और जवाब कसम मिलके जुमला फेलिया कस्मिया हो जाएगा। तो यहाँ तक अभी जब इस जुमले को देखते हैं ना, तो यहाँ पे किस तरीके से हमें बड़ा क्लैरिटी के साथ बताया गया है कि शैतान का पूरा एक बार क्या है, शैतान करता क्या है और करेगा क्या हमारे साथ। क्या करेगा कि सबसे पहले तो वो हमें बहकाएगा, हमारे दिलों में उम्मीदें पैदा करेगा, गुमराह करेगा, ठीक है, भटकाएगा रास्ते से। क्योंकि
इंसान को वो कमजोर करता है उसके दिलों में उम्मीदें दिलाकर, उम्मीदों के चिराग रोशन करता है कि ये बहुत ताबनाक करियर है, यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है, माल मता, इस काम को करते रहो, फायदा है, नाजायज है तो क्या हो गया, दुनिया तो बेहतर हो, अल्लाह तो माफ करेंगे, अल्लाह हर बख्शिश, सबकी बख्शिश कर देगा, एंड पे तो सबने जहन्नुम से आजादी हासिल कर ही लेनी है। यानी कि वो ये खौफ नहीं दिलाता कि जहन्नुम में तो जाना ही सबसे बड़ा खौफ है। वो कहता है कि आखिर में तो सिर्फ काफिर ही जहन्नुम में रह जाएंगे, मुसलमान तो सब निकल जाएंगे। तो ये उम्मीद जो है ना, मुसलमान तो एक दिन जन्नत में, जन्नत बनी ही मुसलमानों के लिए, ये वो झूठी उम्मीदें हैं जो शैतान दिलाता है, और इस तरीके से इंसान गुमराही में फंसता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं हम, हमें किस बात का खौफ है, ये भी एक जहन में बात डाली जाती है कि हम तो दुरूशी पढ़ेंगे, अल्लाह के नबी हमारी सिफारिश करेंगे। जिस तरह यहूदियों का एक ज़ौम था ना कि हम अल्लाह के बेटे हैं, तो हमारे लिए तो कोई मसला ही नहीं है, हम बहुत चहेते हैं अल्लाह ताला के। तो उनको भी लंबी लंबी उम्मीदें थी, लंबी लंबी मंसूबे थी। इनको तूले अमल कहा जाता है, यानी ऐसे मंसूबे, ऐसी उम्मीदें कि जो बहुत लंबी हों। तो उसकी तफसील आगे आएगी इंशाल्लाह ताला सूरह अल अनआम में, कि फलां बुत या फलां देवी के नाम पे किसी जानवर के कान चीर दिया जाते थे, कान में कट लगा दिया जाता था कि ये फलाने जो है बुत या फलानी देवी, जिसका भी नाम लेकर, वो अब आजाद रहेगा, अब उसको कोई पाबंद नहीं कर सकता। वो जो कुछ खाए, वो जो कुछ जिस मर्जी की चीज इस्तेमाल करे, उसको कोई छेड़ नहीं सकता, उसका कोई गोश्त नहीं खा सकता, उसके ऊपर कोई सवार नहीं हो सकता। ये जानवरों को इस कान चीर कर उनको माबूदों के नाम से आजाद कर दिया करते थे। हम आजकल देख रहे हैं अल्लाह की तख्लीक के अंदाज चेंज होने के, अल्लाह की तख्लीक को जाहिरी तौर पे कैसे चेंज किया जा रहा है। औरतों में, मर्दों में, हर एक तरीके से अगर हम देखें ना, तो साइंस के मैदान में जो आजकल खास तौर पे जेनेटिकली जो कोई चीजें कर रहे हैं ना, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। इंसान आज इस मकाम पे पहुंच चुका है कि वो बहुत सारी जिनियाती तब्दीलियों के जरिए अल्लाह की तख्लीक में जो है वो तगय्युर, तबद्दुल पैदा कर रहा है। जाहिरी आप देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, आप देखते हैं बोटॉक्स, आप देखते हैं प्लास्टिक सर्जरी, ये सारी चीजें क्या हैं? अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली है। एक तो ये जाहिरी तब्दीलियां हो गई ना, और फिर दूसरा अगर हम अपने आप को बातिन से देखें तो अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए बनाया, हमने उसमें भी तब्दीली पैदा कर दी। हमने अल्लाह को छोड़ के ना, और बहुत सारी दूसरे रास्ते, शैतान हमारे नफ्स के ऊपर इतनी जल्दी कंट्रोल कर लेता है कि हम बहुत जल्दी ये भूल जाते हैं कि हम किस मकसद के लिए बनाए गए थे। तो ये सारी जो है ना, ये है शैतान की चाल। इस तरीके से शैतान जो है ना, वो हमें अपने मतलब कंट्रोल में करता है। आयत का बाकी हिस्सा देखते हैं। वमन, और जो कोई, यत्ताखिद वो बनाता है, वाव हरफ अतफ है, और मन यहाँ पे, जी रिमूव कर दे जरा। ठीक है, मन यहाँ पे शर्त के लिए आ रहा है। इसकी जो पहचान है, आगे वाले जो हर्फ है ना मुजारे का, वो मजूम आपको नजर आ रहा होगा। असल में क्या है ये? यत्ताखिद, यत्ताखिद, क्योंकि ये हमजा वसल की जेर आई है ना। तो हमजा ख्वा दाल रूट वर्ड के साथ फेल मुजारे का है, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। जो कोई बनाता है, इस मन मुब्तदा को, इस मन को हम मुब्तदा भी बनाएंगे, ठीक है, ये मुब्तदा भी है। पूरा जुमला जब शर्तिया बन जाएगा तो इस मुब्तदा की खबर बनेगा, जैसे हमने कल परसों के लेसन में भी देखा, सेम इसी तरीके से ना। अशैताना, शैतान को, शिनतानुन रूट वर्ड के साथ मंसूब है, तो ये मफूल बनेगा फेल के लिए। वलीयन दूसरा मफूल फेल का। तो ये दोनों मफूलात होंगे। मिन दूनिल्लाही, अल्लाह ताला के अलावा, मिन हरफे जार, दूनिल्लाही मुरकब इजाफी, मुतालिक बन जाएगा मिन हरफे जार की वजह से ये पूरा जुमला, ठीक है ना, क्योंकि मुरकब जारी बन गया है। तो ये मुतालिक यत्ताखिद फेल के हो जाएगा। तो इस तरीके से फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया शर्तिया हो जाएंगे। ये जुमला फेलिया शर्तिया जो है मन मुब्तदा की खबर का हिस्सा बनेगा, खबर बन जाएगी। फकद, फा हरफ अतफ है, कद हरफ तहकीक, और कद क्या होता है? अर्ज़ करीब के लिए भी आता है। खसीरा, उसने उठाया, ये जवाब शर्त शुरू हो रहा है यहाँ पे, यह जुमला जजाइया। खसीरा फेल माजी, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, खास सीन रा इसका रूट वर्ड है। आप अगर देखें तो खसीरा सिर्फ 3 हरूफ के ऊपर मुश्तमिल है।
صرف 3 حروف کے اوپر مشتمل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ باب ثلاثی مجرد سے ہے. خسیرہ باب سین سے ہے. باب سمیع یسمع، خسیرہ یخسرو یخسرو، یہ باب سین سے آیا ہے. اور آگے اگر ہم دیکھیں خسرانن، اسی کے وزن کے اوپر جو ہے نا مفعول آیا ہے فعل کے لیے. تو ایسا مفعول جو فعل کے روٹ ورڈ سے ہی مل کر بنا ہوا ہو، معنوی بھی ہو، چاہے وہ ظاہری ہو، وہ اس کا مفعول مطلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خسرانن ایک حصہ ہے جو کہ موصوف بنے گا، آگے لکھا ہے مبینن یعنی کھلا ہوا. خسارہ کیسے ہے؟ جو کہ واضح ہے، جو کہ نظر آ رہا ہے، جو کہ ظاہری ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو ڈاؤٹ فل ہو. تو مبینن واضح خسارہ ہو گیا. یہ ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے. با یا نون روٹ ورڈ کے ساتھ فعل مضارع جمع فعل، یہ دو آ گئے اسم اور مرکب توصیفی بن گئے. یہ مرکب توصیفی خسیرہ فعل کے لیے مفعول بھی بن گئے، اور خسیرہ فعل کے اندر ہوا کی ضمیر فاعل تھی. اس طرح فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ جواب شرط بن گیا پیچھے والے جملے کا. تو اس طرح شرط اور جواب شرط پورا جملہ جو ہے من مبتدا کی خبر بن گیا. تو اس طریقے سے مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. اس طریقے سے یہ ہو گیا وائنڈ اپ. ہم اس کو دیکھتے ہیں، ریکارڈنگ لمبی ہو جائے گی، اس کی تھوڑی تفسیر جو ہے نا ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ شیطان نے بڑی آسانی